ఆల్ ద మీడియా ఫ్రెండ్స్. అలీ గారి గురించి నేను ఇవాళ కొత్తగా మనకు చెప్పేదేం లేదు. అందరూ మన ఇంట్లో మనిషిలాగా ఉంటారు. 1200 సినిమాలకు పైగా నటించారు. ఈయన నటనతో పాటు ప్రతిసారి ఆయన సంపాదించే ప్రతి రూపాయిలో ఓ 10 పైసలు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలనే ఒక గుణంతో ఎంతో దూరం వచ్చారు. మొదటి రోజు ఆయనకి ఏ పేరుందో ఆఫ్టర్ 40 years ఇండస్ట్రీలో కూడా అదే పేరుతో అదే మంచితనంతో ఇక్కడ దాకా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆయన ప్రయాణాన్ని. ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ సారాంశం ఏంటంటే 10 మందికి ఉపయోగపడాలి, 10 మందికి మంచి చేయాలి. ఎక్కడున్నా అలీ అనే ఒక పేరు చెప్పగానే ఒక మంచి జరగాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది. ఈ ప్రెస్ మీట్ సారాంశం అంతా కూడాను అలీ గారు, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన శశి గారు వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన డైరెక్టర్ ఆర్విన్స్ కంపెనీ బ్రూస్ మ్యాన్ఫీల్డ్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. శశిధర్ కొలికొండ గారిని వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాను. హైదరాబాద్ చెందిన శ్రీనివాస్ సుకన్య గారు, ఆర్విన్స్ కంపెనీ గ్రూప్ హైదరాబాద్ ఎండి, మన చీఫ్ గెస్ట్ అలీ గారు వస్తారు. ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ కూడాను బ్రూస్ మ్యాన్ఫీల్డ్ గారు మాట్లాడతారు. నాకు తెలుగు రాదు, so is it okay if I speak English? Huh? Okay. Look, so look, my job here, my name is Bruce Manifield and I'm the Director of Compliance and Governance for the Avensis Group, the global group of companies. We're really excited to be here in India as part of our expansion of the business. So I just want to explain briefly a little bit about Avensis, about what we do, and also talk about the values, and then I'm going to hand over to Ali, and then Ali's going to introduce your local boy, Mr. Seshi Kolikonda. So he'll talk a bit more about that. But Avensis is basically an ICT company. We basically do everything associated with computing, from discovery to disposal. So we look at the whole process of discovering what companies need from their IT systems. We help them design, we help them implement, we help them manage, we help them manage all of those things, both in terms of software and also hardware. And then we even look at how to dispose of the equipment, upcycle it, recycle it. So there's an opportunity to make use of the hardware, but we also look at making sure that data security is important. We have a number of very large government clients in Australia. We work with the federal government in defence, education, health, and a number of other areas in cybersecurity and system architecture, IT strategy. We have a very extensive. We've just taken on a recycling company, 2 recycling companies, so we're very much involved in recycling IT to make sure there's a sustainable use of the materials that come from that. So the important thing about the company, more so than what we do, is who we are. And Seshi Kolikonda, who's our CEO, founder and leader, I've been working with Seshi almost 7 years now. And one of the things that impressed me about Seshi was his passion for people. He understands that IT is great, but if you don't have great people working with the IT, then things don't work very well. So Seshi's a real driver of an acquirer of talent. And a few years ago, we sat down and he told me a very, very big, scary goal that he wanted for the business. And he told me the very short time frame he wanted to do it. And I said, man, the only way we're going to do that is if we acquire some companies. But we need to acquire talent. We need to find people who are passionate and excited about what they do in that part of IT that they're specialists in, and bring them into the Avensis group and into the one team culture. So Seshi and I have been working on that culture for a number of years, and it's been very successful. And we've brought on a number of companies and acquired them and merged them into the business. I'd say, we're now moving towards floating the company on the stock exchange. So there's a big job there to be done in getting our systems together. And also, our target is, within the next 1 or 2 years is to get to 5 crore Australian dollars turnover. So, the only way we're going to do that is by growing organically, as well as also acquiring talent. We're here in India because, in fact, this is a great IT market. And we also have a lot of things that can help. We're very focused particularly on education and health. We have a number of systems that help in the background as well as front-facing health and education systems. We're also getting very much involved in 3D printing
And the 3D printing is a new area of technology, both in medical. Amazing things we can do with 3D printing and integrating them into medical and health systems, as well as education. We've got to be able to bring these new skills to young people in the schools, even from primary school, in the primary school area. So that's who we are and what we're about, and why we're here. We're looking, it's early days, but we're looking to get a base in the south as well as the north. Hyderabad has obviously got some really good features about it, so, and he's a little bit biased towards it, I've got to say. The other thing I want to do is just thank Dr. Ali Muhammad Ji. You came and visited us last year, and you talked to the team, and that's kind of why we're here, actually. Because in fact, what happened was you made us think that perhaps we should look at India earlier than we were originally thinking. And so we're here because you talked a lot about what's happening here in the South and the exciting things that are happening. You know, so Seshi, once he gets an idea in his head, there's nothing to stop. So we just go for it. And we're very pleased to be here. So I might hand over to you and thank you for inviting us and encouraging us to be here. You have to say Vishnu also. Vishnu, of course, yeah. Vishnu is very much involved with our company. So you met him as well when you were here in Australia. So perhaps you can tell us a bit more about that and what made you think about coming, for us to come here. I want to talk in Telugu ఎందుకంటే ఇది నేను ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాను. ఇది ఒక స్పెషల్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి. మేము ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఇయర్ అలీ గారిని జూన్లో కలవడం జరిగింది కెన్బెరాలో, అంతకంటే ముందు నేను ఏంటంటే ఇండియాలో పుట్టి పెరిగి దాని తర్వాత ఇక్కడ జాబ్ చేసుకొని నాకు చేతనయ్యే సాయం నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని. ఎప్పుడు కూడా బయటికి రాలేదు, ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయాలి ఇది చూపించుకోవాలి అని ఎప్పుడూ లేదు. సో నేను ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దాంట్లో నేను సంపాదించిన కొంత తీసుకొని నేను ఆర్ఫెన్స్కి ఇచ్చేవాడిని, అట్లాగే కొంత కమ్యూనిటీ వర్క్ చేసేవాడిని. ఆస్ట్రేలియాకి మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత నేను కంపెనీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అది కూడా ఏంటంటే బ్రూస్ చెప్పినట్టు వి ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ రైట్ పీపుల్. మనకి మంచి టీం ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం మనం. అట్లా నాకు ఆస్ట్రేలియాలో చాలా మంచి టీం సెటప్ చేయగలిగాను. అలాగే గవర్నమెంట్ సపోర్టు అలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను. లాస్ట్ 10-15 సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఉన్నతమైన విజయాలు సాధించగలిగాను ఆస్ట్రేలియాలో. అప్పుడు ఏంటంటే నేను అక్కడ ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీకి, అటు సౌత్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, నార్త్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, క్యాన్బెరాలో చాలా కమ్యూనిటీస్ తోటి పరిచయం పెరిగింది. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తూ అందరికీ నాకు చేతనైన సహాయం చేస్తూ వెళ్తున్నాను. కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ కానీ చేసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు అలీ గారు కనిపించి, శశి నువ్వు ఇక్కడ అంతా చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు ఇండియాలో ఎందుకు చేయట్లేదు అని అడిగారు. అయితే నేను అప్పుడు అలీ గారికి చెప్పడం జరిగింది, అన్నయ్య ఇక్కడ ఇండియాలో అంటే లోకల్ సపోర్ట్ కావాలి. సో లోకల్ స్ట్రెంగ్త్, ఆ కమ్యూనిటీ లేకపోతే అక్కడ కనెక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అవుతే మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి జరగడం జరిగింది. అయితే అప్పుడు అన్నయ్య ఏమన్నారంటే మీరు ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ అలీ గారు టు ఇంట్రడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలామందికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడికి ఇలా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి చాలా మందిని పరిచయం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్ అలీ గారు. అండ్ ఇందాక బ్రూస్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే మా కంపెనీలో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ అలాగే సొల్యూషన్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తున్నాము. ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి మేము కన్సల్టింగ్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా వచ్చి లైక్ గవర్నమెంట్ తోటి పనిచేయాలని ఉంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ రైట్ కనెక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు పార్ట్నర్ విత్ లోకల్ NGOs అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ ద కమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ us here, Ali garu, and thank you very much. I will give to you. First of all, I'm coming here on a very short notice. Appreciate all your support, and you are the right people to take us all to the global side. So media can actually have a good impact. So whether it is positive or negative, it actually moves into the market very quickly, into the public. So we expect you to support us for all the good things that we are doing, as Shashi and Bruce have already mentioned. Ali garu, thank you especially for inviting us to this particular platform and supporting us throughout. Thank you. ఇక్కడికి వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా నుంచి శశి గారు, లైక్ బ్రూస్ గారు, ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రాంకి వాళ్ళ వంతు సహాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.
ఇది ప్యూర్లీ నాట్ పొలిటికల్ మీటింగ్. దిస్ ఈజ్ 100% హెల్పింగ్ మీటింగ్. ఎందుకంటే చాలామంది మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్లు చదువుకొని ఏం చేయలేకపోతున్నామే అని లోపల బాధపడిపోతున్నారు. ప్రభుత్వాలు కొంతవరకే చేస్తుంది, కొంత ప్రయత్నం మనం ఎత్తుక్కోవాలి. నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరినీ చూశాను. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఒక కుటుంబం మనుషుల్లాగా, అన్నదమ్ముల్లాగా వీళ్ళు కలిసి ఉంటుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. అలీ గారు, మీ గురించి మేము విన్నాం, మీరు బాగా హెల్ప్ చేస్తారంట అని. ఎస్ బ్రదర్, నాకు తోచింది మా అమ్మ నాన్న నన్ను కన్నందుకు, ఇంత మంచి పొజిషన్ ఇచ్చినందుకు నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అలాగా కొంతమందిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నేను ఒక చారిటీ పెట్టడం జరిగింది మా నాన్నగారి పేరున. అంటే నాకున్నది ఇంతే బలం, దాంట్లోనే నేను చేస్తున్నా. మీరందరూ కలిసి ఎందుకు చేయకూడదు? ఎందుకంటే ఆ గడ్డ మీద పుట్టారు, ఆ గడ్డకి ఏదైనా చేస్తే మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుతుంది అనే ఆలోచన ఎప్పుడైనా మీకు అందరికి వచ్చిందా అన్న. వీళ్ళందరికీ ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు. అన్న, దీని మీద మనం రేపు మధ్యాహ్నం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అన్న. నేను జనరల్గా ఒక 5-6 మంది వస్తారేమో అనుకున్నా. చూస్తే ఒక 60-70 మంది వచ్చారు. నేను అందరికీ ఒకటే చెప్పాను, మీరు కష్టపడి ఎలాగో ఇక్కడికి వచ్చారు, గ్రీన్ కార్డ్ నుంచి సిటిజన్లు అయ్యారు, మీ ఫ్యామిలీలు సిటిజన్లు అయ్యారు. మీరు ఎందుకు ఇండియా నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 2-3 తీసుకొచ్చి మంచి పొజిషన్లో వాళ్ళు కానీ ఎదిగితే రేపొద్దున్న వాళ్ళు 10 మందిని తీసుకొస్తారు ఆస్ట్రేలియాకి. అవసరం ఉంది కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియా, మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వెళ్తుంటారు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంటారు. ఇలా అందరికీ చెప్పి చేసి మనకి ఏదో హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పగానే వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చి, మేము డెఫినెట్గా ఇక్కడ చేస్తాం, ఇండియాలో మా కంపెనీ ద్వారా మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం అని ఈరోజు రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ టైం ఈయన్ని తీసుకురావడానికి కారణం అదే. ఈ కంపెనీలో చాలా పెద్ద పోస్టు. నిజంగా చెప్పాలంటే లోపలికి వచ్చేదాకా నాకు కూడా తెలియదు, అక్కడ నా ఫోటో ఉంది. అది ఎలా ఉందంటే ఆ కంపెనీకి ఓనర్ నేనేనట్టుంది. కానీ కాదయ్యా, నేను ఓనర్ కాదు. జస్ట్ నా ద్వారా 100 మందికి లైఫ్ ఇప్పించకపోయినా 10 మందికి లైఫ్ ఇప్పిస్తే చాలు, నా జీవితం సార్థకం అవుతుంది, వీళ్ళ జీవితానికి కూడా సార్థకం అవుతుంది. ఇది వాళ్ళ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు ఇక్కడ ఇది గ్యాదరింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏంటంటే అలాగే వీళ్ళే ఇంకొకటి ఒక పెద్దది పని తలబెడుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ కానీ సహకరిస్తే చెప్పొచ్చు, అది అవ్వలేదు కానీ అవుతుంది, అవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నారు. భారతదేశం నుంచి 20,000 మంది రైతుల్ని ఆస్ట్రేలియా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ గవర్నమెంట్ కానీ సహకరిస్తే, ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్. అండ్ దానికోసం వీళ్ళు పగలు రాత్రి చాలా కష్టపడుతున్నారు. శశి గారు అవ్వచ్చు, బ్రూస్ గారు అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఇంకొక ఆయన దీన్ని వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్న విష్ణు జగ్గిరెడ్డి గారు, ఆయన గుంటూరు. బట్ ఆయన ఆయనకి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరన్నా కనిపిస్తే చాలా అపారమైన ప్రేమగా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు మనిషిని. నేనెవరో తెలియదు, నన్ను ఒక ఈవెంట్లో చూసి మేము ఆస్ట్రేలియా వస్తున్నాం అనగానే మాకు తెలియకుండా ఒక 5 స్టార్ హోటల్, ఒక జనరల్గా ఒక రూమ్ 2 రూములు ఉంటాయి, ఆ స్టార్ హోటల్ అంట, దాని పేరే స్టార్. ఆ స్టార్ హోటల్లో మాకు రూమ్ వేశారు. మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఒక రోజుకి 4.5 లక్షల రూపాయలంట. అది మాకు తెలియదు. అది ఆయన బుక్ చేసి, అన్న ఈరోజు రాత్రికి మీరు వదిన ఉండటానికి నా తరఫు నుంచి ఇదిగోండి 24 hours దీంట్లో మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అన్న. ఎందుకయ్యా బాబు ఆ డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తాం, నాకు ఇలాగ ఇష్టం లేదు అంటే, లేదు ఇది నా జస్ట్ ఇలా మేము చాలా చేస్తుంటాం అని చెప్పడం జరిగింది. సో నేను విష్ణుకి కూర్చోబెట్టి ఇదే మాట చెప్పాను. తను కూడా రీసెంట్గా మన ఒంగోలు జిల్లాలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు,
ఆ అబ్బాయి తాయికొండలో నంబర్ 1. కాకపోతే వాడు చాలా పేద కుటుంబం. తమ్ముడు ఇలా ఉంది, ఆ అబ్బాయికి నేను హెల్ప్ చేశాను, నువ్వేమైనా హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనగానే, అన్న ఎంత కావాలి అన్నాడు. ఎంతో ₹1,00,000 పంపించావు అన్న. ₹1,50,000 ఆ అబ్బాయి అకౌంట్కి పంపించాడు. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి రేపు పొద్దున్న ఏదో ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకుంటే అది ఆ అబ్బాయికి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ మెడల్ రావడం వల్ల అబ్బాయికి ఒక జాబ్ రావచ్చు. ఏదైనా ఒక కంపెనీలో నువ్వు ఇలాగే కంటిన్యూ చేయి, మేమున్నా నీ వెనకాల అంటే ఆ అబ్బాయి లైఫ్ సెటిల్ అవుద్ది. ఇలాగా కొంతమంది లైఫ్ని సెటిల్ చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు వీళ్ళు రాత్రి దిగారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దీనికోసమే వచ్చారు. మళ్ళీ వీళ్ళు తిరిగి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోతున్నారు. నేను అడిగా, ఏంటి సార్ మీరు ఫస్ట్ టైం మీరు మీ ట్రిప్పు ఎలా ఉంది ఇండియాకి అంటే, నేను ఇండియా చూడటమే ఫస్ట్ టైము, నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. నేను వెళ్ళిన తర్వాత మా కంపెనీలతో మాట్లాడి భారతదేశంలో మా కంపెనీలు ఒక 2-3 ఏరియాస్లో పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను, నాకు బాగా నచ్చింది అని పెద్ద ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఏదేమైనా సో ఈ ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడికి ఈ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మీ వంతు సాయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే శివకి అండ్ చెప్పగానే నేను ఒకటే చెప్పాను, శివ మంచి పని జనాల్లోకి తొందరగా వెళ్ళదు, చెడు ఏం చేసినా కూడా అది 99% సెకండ్స్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో మంచి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కానీ చేస్తే మన పిల్లలకి ఈ పుణ్యం మన పిల్లలకి దక్కుతుంది అని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. సో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు శశి గారికి, అలాగే విష్ణు జగ్గారెడ్డి గారికి, అలాగే మా పెద్ద ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. హాయ్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఓవరాల్గా ఇండియా మొత్తం కూడా మీ నుంచి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఆలీ గారిని దీంట్లో భాగస్వామ్యం చేశారు కదా, సో ఆలీ గారితో పాటు అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఎంత ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా ఏంటి ఇలాంటి? మంచి క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా మా ఐడియా ఏంటంటే, ఇప్పుడు అలీ గారు లాగా ఎలా అయితే వచ్చారో చాలామంది కూడా నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో వస్తారు. అంటే మనకి చేతనైంది మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఇంక మెయిన్ ఏంటంటే నార్త్లో ఒకటి, సౌత్లో ఒకటి, అట్లీస్ట్ 2 బేసెస్ పెట్టాలనే ఐడియా. సో బ్రూస్ యూపీ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడుతున్నారు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విల్ హ్యావ్ 2 బ్రాంచెస్, వన్ ఇన్ ద నార్త్ సైడ్ అండ్ వన్ ఇన్ ద సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే మేము వైజాగ్ కూడా వెళ్తున్నాము రేపు, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ కూడా వెళ్తున్నాము. అక్కడ మేము మా బూత్స్ కూడా సెటప్ చేసాము. వీ వాంట్ టు డూ వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ వీ క్యాన్ అండ్ సపోర్ట్. అది ఒక అంటే పర్సనల్గా ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు నేను 2019లో వచ్చినప్పుడే కొంచెం చేద్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడ, కానీ తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇక్కడ అంతా ఆబ్వియస్గా చాలా లేయర్స్ ప్లస్ ఇవన్నీ ఉంటాం. తర్వాత ఏంటంటే రైట్ టీమ్ సెటప్ చేసుకొని వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను. అట్లాగే తర్వాత కోవిడ్ రావటము, మేము అందరం ఆస్ట్రేలియాలోనే గ్రో అవ్వడం జరిగింది. సార్ అలీ గారు, ఇప్పుడు మీరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అధికారంలో ఉన్నట్టు లెక్కని, సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎంతవరకు దీన్ని ముందు తీసుకుపోబోతున్నారు, ఎట్లా ఏంటి అసలుకి ఈ కార్యక్రమాన్ని, దీన్ని మీ వంతు పాత్ర ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అసలుకి? ఎస్, అంటే నా వంతు పాత్ర నేనేమంటున్నానంటే, మీరు ఆస్ట్రేలియాలో ఇలా సెటిల్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇండియాలో కొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే వీళ్ళందరితో కూర్చొని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఒక 100 మందిలో 10 మంది అది ఇందాక చెప్పాను కదా, వాళ్ళు జీవితంలో పర్వాలేదు అమ్మయ్య నా బిడ్డకి జాబ్ వచ్చింది అంటే, ఆ బిడ్డ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి డబ్బు పంపించారో వాళ్ళందరూ కూర్చొని తింటున్నప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తుకొచ్చేది వాళ్ళ బిడ్డ, వీళ్ళ కంపెనీ హెల్ప్ చేసినందుకు నేను గుర్తుకొస్తే చాలు. అందుకోసం అంటే మీరు ఇప్పుడు చాలా వరకు కనపడని ఎన్నో హెల్పింగ్ చేస్తుంటారు, మొత్తం కూడా ఏమి ఉంటాయి సోషల్ కజెస్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు ఇట్లా పెట్టారంటేనే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, అంటే ఏదైనా అలీ గారు ఇంకేదైనా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా చెప్తారు, ఇంకేదో అంటే పొలిటికల్గా ఆలోచించారు, కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఒక సోషల్ కాజ్ మీద ఉంది ఇదంతా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి మీరు ఎలా దీన్ని తీసుకురాబోతున్నారు? ఇండస్ట్రీ మీరు చెప్తే ఏదన్నా ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపల్సరీగా హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావటం, దానివల్ల ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమైనా చూస్తున్నారా ప్లాన్? ఆ సైడ్ కూడా ఆలోచిస్తున్నామండి. సో ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇప్పుడే కదా జస్ట్ ఎంట్రీ, సో మళ్ళీ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కొంతమంది వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఉన్న కొలీగ్స్ వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటారో అది మళ్ళీ దాన్ని డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మీడియాలో చెప్పడం జరుగుతుంది.
సార్ బాగా చదువుకున్నా కూడా కొంతమంది మీ దాకా రాని పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ ఎలా కావాలి ఏంటి అని. సో మీ దాకా వచ్చే మార్గం ఎలా సార్? నా దాకా కన్నా కంపెనీ దాకా వెళ్తే మార్గం డెఫినెట్ వీళ్ళే అది చేస్తారు. ఉన్నారండి, టీం ఉంది, కంపెనీ ఉంది వీళ్ళది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. సో ఎవరైతే వీళ్ళకి అంటే ఎంత కెపాసిటీ, ఎంతమంది కావాలి, ఎంత అవసరం ఉంది, దీంట్లో ఎంతమందికి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని బట్టి వీళ్ళ కంపెనీ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. శశి గారు, సుమారు ఎంతమందికి మీరు హెల్ప్ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉండింది? ముందు అసలు ఏమన్నా పారామీటర్ అనుకున్నారా? ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్కులను బట్టి, లేకపోతే వాళ్ళున్న పేదరికం బట్టి, బిలో పావర్టీ పీపుల్, ఎలా మీరు దాన్ని కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు? అంటే ఈ పర్సంటేజెస్ మార్క్స్కి డిఫరెంట్ థియరీస్ ఉంటాయండి. అంటే ఓవరాల్గా నేను చూసేదంటే రైట్ క్యాండిడేట్కి రైట్ యాటిట్యూడ్, రైట్ నేర్చుకోవాలి, లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైనా సరే ఎంకరేజ్ చేస్తాము. మేమైతే డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టీమ్స్ హూ క్యాన్ బీ రీచబుల్. And obviously, we want to set up a strong base in Hyderabad and Andhra and north side of it. And also, we'll have teams who will support. And we'll also conduct some programs. Maybe we'll have some entrance tests based on marks, merits. We'll have some criteria. Whatever right advice and guidance, we all need all of your support. ఎందుకంటే మీకు బాగా తెలుస్తుంది, గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీకు అందరికీ ఏది కరెక్ట్ అని మీకు తెలుస్తుంది. So we always welcome your suggestions. సో ఇదంతా చేయడానికి కొంత గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా కావాలన్నారు. Obviously గా కావాలి, బట్ యా ఇప్పుడు పదవిలో కూడా ఉన్నారు ఆయన. అంటే మీరు ఎలాంటి సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కోరుకుంటున్నారు? అంటే టు బీ హానెస్ట్ అండి, మేము ఈరోజు పొద్దున వరకు కూడా మాకు మైండ్లో కానీ మేము ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదు. We came on a very honest approach. We wanted to just meet Ali garu because we had a good time with him in Australia. అయితే దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఏంటనే అంటే విల్ కొలాబరేట్ విత్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ అంటే దీనికి అలీ గారు చెప్పినట్టు పార్టీలకు అతీతంగా ఎవ్రీబడి హూ ఎవర్ హ్యాస్ గాట్ ఎ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ అండ్ వాంట్స్ టు సపోర్ట్. అండ్ మేము ఇదివరకు చిన్న స్కేల్లో చేసుకుంటూ లేకపోతే కొంచెం రిమోట్గా చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంత లాస్ట్ 2 years నుంచి ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ టు ప్రమోట్ మీ అలాట్ బై సెయింగ్ మీరు చేసేది తెలిస్తే అట్లీస్ట్ కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అంటేసరికి దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ దట్ వి కమ్ అండ్ ప్రమోట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్. సో దట్స్ ద ఐడియా అండి. యాక్చువల్లీ మీకు అలీ గారి పరిచయం అయినప్పుడు ఆయన నటుడు మాత్రమే. అవును, కరెక్ట్. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా 4 నెలల క్రితమే ఆయనకి గవర్నమెంట్లో పోస్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు రావడానికి కారణం గవర్నమెంట్లో ఆయన పోస్ట్లో ఉన్నారని వచ్చారా, అలీ గారు పిలిచారని వచ్చారా? నేను యాక్చువల్గా అలీ గారు నేను చాలా ఏమంటారంటే ఒక 1 week బ్యాక్ చెప్పానమాట, ఇట్లా వస్తున్నాను అలీ గారు, మీరు అప్పుడు అన్నారు కదా ఒకసారి కలుస్తాను. వైజాగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్కి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. మేము వెళ్ళి మా సొల్యూషన్స్ ఆఫర్స్ అన్ని మేము ఇట్లా వీ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా హైదరాబాద్ టచ్ చేసి వెళ్ళు అన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే తెలిసింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఎవ్రీ వన్. అంటే ఇలాంటివి చేయాలంటే కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా చాలా వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఆస్ట్రేలియా అంటే ఓకే, కాకపోతే ఇండియా అంటే 130 కోట్ల పైన ఉన్న జనాభా, మన దగ్గర పాపులేషన్ అలాంటిలో ఎక్కువ పూర్ ఉన్నటువంటిది కదా. సో ఫైనాన్షియల్గా ఎలాంటి హెల్పింగ్ తీసుకుంటున్నారు, ఎట్లా మరి మీకు అది ఎలా వస్తుంది? ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. మన అందరము ఏమనుకుంటామంటే ఫైనాన్స్ ఒకళ్ళే పెట్టాలని అనుకుంటాం, కానీ 1 కోటి మంది ఒక్కొక్క 10 రూపీస్ అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే అదొక డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యూజ్ బిగ్ థింగ్ టు సపోర్ట్ ఎవ్రీ వన్. మా సైడ్ నుంచి వీ వాంట్ టు డూ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ అండ్ వీ విల్ మోటివేట్ వేర్ ఎవర్ వీ క్యాన్. శశి గారు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు? సో మేము నాలెడ్జ్ సెంటర్స్ సెటప్ చేస్తున్నామండి. అవెన్సిస్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్స్ అని సెటప్ చేయడానికి ఉన్నాము, అటు ఆంధ్రాలో ఇటు తెలంగాణలో కూడా. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇక్కడ పెరిగాము, ఇక్కడ నేను ఉద్యోగం కూడా చేశాను నేను. ఆబ్వియస్లీ ఆంధ్ర సైడ్ అయితే చాలా డిసడ్వాంటేజ్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు, బట్ మాకు ఒక సపోర్ట్ లాంటి ఉంటే ఐ థింక్ వీ విల్ సెటప్ సమ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్స్. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ ట్రైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, AR VR లేకపోతే మెటావర్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వినడానికి బాగుంటాయి కానీ ఇది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చాలామందికి తెలియదు. సో we want to make sure that we have some curriculums and then maybe offer to people who are interested. ఏమంటారండి? కరెక్ట్. ఇంకోటి బ్రూస్ 3D ప్రింటింగ్ గురించి చెప్తున్నాము.
యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ రెవల్యూషన్ ఇన్ దిస్ న్యూ జనరేషన్. బిగ్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ కూడా మేబీ దిల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఏ 3D printing టెక్నాలజీ. సో వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ విత్ Stratasys, we are partnering with them. సో డిఫెన్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఆటోమొబైల్, దీంట్లో ఏంటంటే స్పేర్ పార్ట్స్ని మనము లో స్కేల్లో డెవలప్ చేయాలంటే, డిజైన్స్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేయాలంటే 3D printing విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో we want to set up those service bureaus within India. అట్లీస్ట్ 3 to 4 లొకేషన్స్లో సర్వీస్ బ్యూరోస్ పెట్టి గ్రో చేయాలని చెప్పి మా ఉద్దేశం. సో బ్రూస్ మాకు 7-8 years నుంచి we both are working together a lot. He's been my mentor and he supported a lot in the company as well. So the idea is we want to bring the cultural connectivity as well. Local teams తోటి వర్క్ చేసుకుంటూ we want to do it. ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే దీనికి టార్గెట్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? సో ఎంతమంది? నెక్స్ట్ 12 to 24 monthsకి we want to expand massively. ఇప్పుడు బ్రూస్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే we are very confident what we have done in last 3 to 4 years. So we quadruple the business. So 2019 నుంచి 23 వరకు we did a massive growth again with a lot of good partners, a lot of good investors around us, and we want to do the same thing in India. Obviously Hyderabad and Andhra regions are the things which we want to establish and then expand. అంటే దీని అంటే అవసరం వస్తే మనం సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ప్లాన్ చేసండి. అది మెయిన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ కెన్ గివ్ బేసిక్ నీడ్స్, ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోతింగ్ లాగా వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ వీ క్యాన్ వాంట్ టు డూ దాట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒక సేయింగ్ చెప్పినట్టు ఫిషర్ మ్యాన్ స్టోరీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ వీ కెన్ టీచ్ హౌ దే కెన్ ఫిష్ ఫ్రమ్ ఎ పాండ్ అనే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎనాలజీగా తీసుకుంటే, we want to build good education centers, we want to work with government departments, build a new way of e-learning platforms and service the community as well. అంటే ఇలా అలీ గారు ఉన్నారని బిలీవ్ చేయాలా, లేదంటే మీ సంస్థను బిలీవ్ చేయాలా? మీరు అందరినీ బిలీవ్ చేయండి, అందరినీ మోటివేట్ చేయండి, అందరితో కలిసి పనిచేయండి, అందరూ పనిచేస్తారు. మేము ANUతో ఉన్నాము, ఆస్ట్రేలియన్ క్యాన్బెరా యూనివర్సిటీతో ఉన్నాము, డీకన్ యూనివర్సిటీతో ఉన్నాము. అట్లాగే వీ ఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్, సిడ్నీ యూనివర్సిటీ, వీళ్ళతో కూడా మేము పనిచేసాము. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఎక్తా అనే ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు ట్రావెల్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద డెలిగేట్స్. నేను యాక్చువల్గా వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి ఇండియా వచ్చాను యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డెలిగేట్స్. దే టుక్ మీ టు చెన్నై అండ్ దెన్ దే సెడ్ దిస్ ఈస్ ద టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తున్నా. అప్పుడు అనిపించిందన్నమాట, వై డోంట్ వి గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ సెటప్ సంథింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. సో ఇప్పటి వరకు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి విషయం అంతా చెప్పారు. సో మీరు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేశారు? స్టేట్స్లో ఉన్నారు. నేను ఎక్కువ చేసింది హైదరాబాద్ అని చెప్పాలి. నేను పుట్టి పెట్టింది ఇక్కడే. చాలా ఆర్ఫన్, ఇప్పుడు మన వనస్థలిపురం నుంచి మియాపూర్ వరకు చాలా ఆర్ఫన్స్లో పని చేసాం. ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా టీం ఒకటి ఉండింది. సో మేము అందరం వీ యూస్ టు డూ ఎ లాట్ ఓవర్ ద వీకెండ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Andy. Thanks for the questions and thank you, Ali Garu. Thank you, Bruce. Thank you, Shiva Garu. Thank you, everyone. Thank you. మీలో మీ పిల్లల్లో మెరిట్ ఉంది అని మీరు అనుకోని శివకు కానీ నాకు కానీ చెప్తే, ఇటు బ్రూస్ గారిని కానీ ఇటు శశి గారు కానీ డెఫినెట్గా అది మీ తమ్ముడు అవ్వచ్చు, మీ బిడ్డ అవ్వచ్చు, మీ అన్న అవ్వచ్చు, మీ మేనల్లుడు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే వీళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ వ్యక్తులు. ఇది మాత్రం నేను చెప్పగలను, అందుకే రమ్మని చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ.